أزميل من شدة الحزن دارت قلوب والعيد من بثهم فراقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه القصد في جميع تديم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا عدو غير منقسم أحله متاه بحرزه الذي كالليث لمع الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم قسم القرآن من خصيم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين إن أستكين به ذنوب عمر مضى في الشهر والخدم إذ قلدني ما تغشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أضعت غير سما في الحالتين وما صرت إلا على الآثام والندم فيا خسارتنا سن في تجارتها لم تشتري دين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بدع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا عبدي بمنصرم فإنني ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة الدم حاشاه أن يرما راجي مكارمه أو يرجع الجرمي غير مترم ومنذ ألزمتها كريم دائهم وجدته لخلاصي خير ملزم ولن يفوت الغنى منه يدا تاربا إن الحيا ينبت الأزهار بالآدم ولم أري سهرة الدنيا التي تغطفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند ملوك
حديث العالمين ولن يضيق رسول الله جاهك بنا كريم تجلى باسم منتجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح قلمي يا نفس لا تقضي من زلة عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والقوا بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تلهو الأهوال ينعزمي وأدانس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ما ردها العجبات البادر صبا رب العسحاد العين النظمي والآل وصب ثم لهم أهل التقى والنقى والهرم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئتين فرد بها كربنا يا واسع الكرم يا رب واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا مهدي الأمم والمسلمين جميعا كلما تنيا من تذكر جيل
لي سلمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فاتنا الرحمن الرحيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi salafus salih masyayikhuna wa mu'allim hadzal kitab wa usulihim wa qulu'ihim wa liwalidina wa li'im wa syaikhina wa syaikhina wa abatina wa tihim wa liqudha'il hajjat wa liniyatis salamah wal afiyah lana wa li ahli baitina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi din wal dunya wal akhirah bi barakatihim syaikhun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan menjadi calon-calon husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hukmu tarikis shalah, halaman 32. Hukmu tarikis shalah, hukuman atau hukum orang yang meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu. Apa hukumnya? Di sini dipadahkan sidin. Siapa-siapa atau barang siapa meninggalkan sembahyang serta tiada mengakui dengan wajibnya, hukumnya itu ialah hukum murtad tersebut. Jadi sudah kada sembahyang, bahkan sembahyang 5 waktu itu dipadahkannya kada
ada wajib. Apa hukumnya? Hukumnya orang tersebut adalah murtad, keluar dari agama Islam. Menyepelekan yang sunat aja sudah murtad. Hukumnya apa aja? Hukumnya sunat juga aja, sunat juga aja. Nah kebanyakan kayak itu menganggap remeh hukum sunat. Di dalam kitab Sabilul Muqtadin karangan Datuk Kalampayat itu sudah hukumnya murtad, apalagi masalah wajib. Dipadahkannya 5 waktu itu ada wajib, maka hukum orang tersebut adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dan jika dia meninggalkannya sholat itu karena malas saja, malas masih banyak apa? Kulir, ya kan? Likur dalam tuh berguling-guling di atas tilam. Dan dia tetap mengaku kewajibannya sembahyang 5 waktu, sunat disuruh taubat, disuruh bertaubat, sunat hukumnya. Makanya sering-seringlah mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Habib Umar ditanya orang, wahai Habib, kami tahu aja hukumnya itu maksiat, tapi kami langgar, kami gawi, tapi malamnya kami bertaubat. Siang boleh pulang, malamnya taubat pulang. Bahasa Banjarnya mulu ta'ala ini. Lalu ujar Habib, andai kata engkau melakukan 100 kali, tetap engkau bertaubat kepada Allah. Andai kata siangnya engkau maksiat, malamnya bertaubat, ulangi terus sampai maksiat itu kamu akan bosan. Apa bosan bahasa Banjar? Dulang, muyak, tak kuyak pulang. Jadi sampai kita melakukan maksiat itu, melakukan dosa itu sampai kita dulang. Akhirnya kita bertobat kepada Allah. Itulah namanya nafsu kita. Ya kan, namanya manusia kan punya nafsu. Kadang-kadang nafsu ini lebih tinggi daripada akal. Karena lebih tinggi daripada akal dikuasai oleh nafsu, maka aku aja dosa tapi digawi. Biar aja Habib Umar gawi terus umpamanya maksiat, tapi istighfar, taubat juga kerjakan terus. Sembahyang taubat tiap malam sudah, siangnya kan masih aja. Nah, itulah. Tapi lakukan terus kata Habib itu. Ujar Sidin lakukan terus. Sampai kita bosan, gula, muyak mengerjakan maksiat. Jadi bilanya malas sembahyang 5 waktu, sunat disuruh bertaubat, astagfirullah. Merenung kadang-kadang, merenung tuh bahasa Banjar. Apa? Malamon, apalagi selain bahasa itu mandam, apalagi bungot, apa yang dipikirkan? Utang kalinya. Kebanyakan hutang apa? Hutang yang wajib, ya kan? Hutang sembahyang 5 waktu. Andai kata dahulu jarang badadangar yang baik, jarang ke majelis taklim. Istilah orang bahar itu sembahyangnya balang hadangan. Benar lagi. Ya kalau hadangan itu bebelang ada hadangan. Sama sekali parai berarti. Ada belang sama sekali parai. Bahari, tapi weh ini ketujuh badadangan, weh ini ketujuh ke majelis taklim. Walaupun bahari sembahyangnya bahanu kada bahanu manggawi, tapi kita banyaknya kadanya tadi. Tapi weh ini ampih yang demikian itu menggawi pulang. Apa namanya? Sembahyang 5 waktu. Tapi dengan niatan biar hendak membayar utang terdahulu. Bahkan kayak apa caranya? Misal tuntuk sembahyang subuh wirid habis, ya kan? Kemudian bangkit pulang 2 rakaat bahapa sembahyang mangkodo subuh. Duhur kayak itu juga. Tuntuk, kan? Mau sebelum isya, mau sesudah isya terserah. Makanya di ulun tadi kan imam sembahyang subuh wirid, menggawi apakah? Karena habis gawian sudah wiridan habis, hanya sembahyang 2 rakaat pulang. 2 rakaatnya apa? Mangkodo sembahyang subuh. Kemudian juhur pulang gitu pulang. Untung sembahyang juhur karena
ba'diyah zuhur selesai, bangkit ulang 4 rakaat bapak mengqadha zuhur. Jadi sehari itu 5 waktu, menggawi yang tunainya dapat 2 mengqadha 5 waktu. Niatan membayari yang tadabbur. Umpamanya 3 hari aja kalau menggawi soalnya meninggal orangnya 3 hari aja, maka dosa yang terdahulu dihapus oleh Allah Ta'ala. Itulah Allah Ta'ala Rahman, kasih sayang lawan rahim, ya kan? Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita hendak bertaubat, insya Allah pintu taubat terbuka lebar. Jadi guru-guru sudah memadahkan, bahkan Habib sudah memadahkan, lebih baik kita bakawan Allah daripada kita bakawan lawan manusia. Kalau kita bakawan lawan manusia, 99 kita baik lawan manusia, seputing aja kita salah, yang dilihatnya 99 kayak yang satu tadi kan? Yang satu dilihatnya. Hilang kebaikan kita. Matahari di wadah ada lagi kisahnya. Matahari apalagi guluh di wadahnya ada lagi, mandainya makin nyai. Ada tongkai lagi kebaikan, sebutin aja yang tongkai, itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala 99 kita maksiat, 1 kita bertaubat, maka 99 tadi habis dapatnya yang 1 tadi. Baikannya Allah. Bapak ujar guru, apalagi lebih baik kita bakawan Allah. Manusia dipintai terus, muyak, ya kan, bosan. Sehari minta, karena banyak ada 5.000 aja. Besok pulang 5.000 sudah sampai 5 kali mau hanya terus datang ya. Nah, sudah tak, ya kan? Asa barat sudah membarat. Tapi kalau Allah Ta'ala dimintai terus semakin ketujuh. Ya Allah Ta'ala kan ada minta lain lagi, hanya lawan aku. Iya karena abudu wa iya karena hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta. Ud'uni astajib, pasti itu pasti. Karena yang ngomong itu Allah. Yang bapandir itu bahasa Banjarnya Allah. Ud'uni saja berkunturan ayat ya kan, ayat Al-Quran pasti. Kalau tuh siapa yang berdoa, siapa yang minta, astajib lakum, pasti Allah kabul. Cuma jar guru, kabul itu memang kabul, tapi tergantung dosa kita. Bila dosa kita sedikit, cepat sedikit. Bila dosa kita banyak, itu bersih itu loh, hanya kabul. Ada juga guru madahkan bisa kabulnya di dunia, bisa kabulnya di akhirat. Tapi yang nyata berdoa itu pasti kabul. Oleh karena itu jangan bosan berdoa, jangan putus asa berdoa. Doa terus, apalagi doa kuitan terhadap anak. Ujar Nabi, doa kuitan terhadap anak seperti doa Nabi kepada umat. Perhatikan kabul. Misal ada anak yang pina macal, bandal, doakan terus, ya kan? Doakan terus. Insya Allah berkat mendoakan yang baik, anak itu suatu saat akan sadar dengan sendirinya. Berkat doa kuitan. Orang daerah Harim, bila melihat anak pina bandal banar, apa yang didoakan sidin? Kurang lebih kayak di Banjar. Uma bontongnya ikamnya, uma pintarnya ikamnya, bontong berbuah pulang. Itu berbuahan ditarik, ya kan? Ada juga yang mudahan Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Itu ya. Jadi kurang lebih bila hendak menyumpahi anak itu, maka dengan sumpahan yang baik. Kenapa? Karena itu doa. Misal kuitannya penyembahyang anaknya bina kolel, sumpahi, tapi sumpahi yang baik. Mudahan ikamnya jadi wali, mudahan ikamnya jadi wali kutub umpamanya, ya kan? Doakan yang baik. Dan jika dia tiada taubat, wajib membunuhnya. Ini bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Makanya disuruh banar mulai lagi halus akan tuh sembahyang 7 tahun sudah disuruh dilajari. Bahkan jangankan 7 tahun, ya kan? Jangankan 7 tahun. Bilanya kalau sembahyang pukulnya, bangsa sapo kan? Jual pukulnya, dasar agama menyuruh. Kita koler-koler, nah, sapu di tangan sudah. Kan anak ini kan latihan nyaman kan? Ada salah ya lah. Ada salah, kuitan menuduh itu ada salah. Karena kesan awaknya sorangan juga. Makanya dalam satu riwayat sunat orang tua itu membuat cemeti, cambuk
Muara Lawang. Dicambuk. Dicambuk. Ikam bilanya kada sembahyang tuh nah cuma itu pacangan kawan kan. Oke, dahulu lah. Tak lambat aja sembahyang. Kan namanya di Kalayan dahulu kan kelotok masih banyak ya kalau kan asar tuh pasang sungai Kalayan mau tinggi kelotok jar abah sembahyang dulu ajar mandi jar abah nih kada menghiraukan sekali biasa 2 kali biasa sampai beberapa kali ditabung aja nih ditabung oleh abah nih sampai waktunya dah tabungan bungkas takone tutong mandi sudah sembahyang asar lalu diambil sidin sesapu dihikin sesapu yang kayu bahari bawahnya apa sapu hadok kan nah 2 kali dipukulakan patah sesapunya untung bujuran untung ada almarhumah mama jakanya kadada memulai pacangan untung sesapu apa pulang ada bil abah nah, tapi alhamdulillah sampai ini sadar dan jadi pelajaran tapi ini kakak-kakak tak dapat dikarasi bilanya kawan diancam HP gak usah lagi main sehari semalaman kabar bahari jadi didikan sembahyang di luar biasa makanya mulai dihalus belajar kalau perlu mungkinnya melihat kuitannya sembahyang insya Allah anaknya 14 sembahyang tapi bila abah mamanya sudah sembahyang anaknya udah mau sembahyang doakan aja doa gampang aja orang bahari itu sapu patah dapatnya turun bang merasa dulu tutong sesapu patah nangis lah nyata lu nangis ada apa kan nangis diitihin diuruk dia jadi bila orang muslim ada sembahyang maakui aja bahwa sembahyang 5 waktu itu fardu tapi orangnya koler sunat disuruh taubat bila kada mau taubat apa wajib membunuhnya kenapa jadi wajib membunuhnya supaya kedepannya jangan lagi berbuat maksiat atau pada sembahyang lagi lebih baik dibunuh kenapa mengurangi dosa dan hukumnya seperti hukum orang Islam yaitu wajib dimandii dibunuh tadi dimandii dikafani disembahyangkan dan di kuburan orang Islam ya sedikit meninggalkan sembahyang deh koler aja nah hati-hati pian lah di Banjarmasin masih ada pelajaran yang wani menamatakan sembahyang belajar Nur Muhammad ujar Guru Bakhir kita kan usah dulu belajar yang gaib-gaib itu kan usah Nur Muhammad itu kan gaib lebih baik di sini kita belajar yang nyatanya aja jasad Nabi Muhammad tuh kita pelajari kayak apa kepala sidin, kayak apa tangan sidin, kayak apa seharian sidin itu yang dipelajari jangan masalah Nur Muhammad yang jasad saja kita belum sempurna lagi mamutabaah lawan Rasulullah apalagi masalah Nur Muhammad ya kan masalah Nur Muhammad mulai jam 2 malam sampai jam 5 subuh karena subuhnya parah ya sembahyang masalah Nur Muhammad lah jadi juga Guru Bakhir kadosa dulu masalah Nur Muhammad masalah jasad Nabi Muhammadnya dulu kayak apa kita sudah mengopatikah sudah sempurna kamu tabahannya atau belum kan itu aja dulu kadosa langsung yang Nur Muhammad kadosa bila sudah sempurna kita mengompati jasad Nabi Muhammad bolehlah mamanya kita naik tingkatan ke Nur Nabi Muhammad ini Nur jasad Nabi Muhammad kita kada tahu kayak apa rambut sidin, kayak apa mata sidin, kayak apa kelakuan sidin sehari-hari, kayak apa cara makan sidin, kayak apa sidin masuk ke rumah, belum tahu lagi kita, apalagi naik tingkatan ke Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mana ruwah ini masalah Nur Nabi Muhammad ujung-ujungnya parai sembahyang. Nabi itu kadang sejarahnya guru-guru mengatakan Nabi itu parai sembahyang. Ada lagi yang menganggap seikung guru Nabi pernah kada sembahyang ya adalah saking sidin dipapah garing sebelah kanan diangkat sebelah kiri diangkat bahkan almarhum guru mengatakan kada hanya garing biasa setruk Nabi itu setruk kada kalau berdiri jadi papah masih mau sembahyang kita
awak sigar pelajaran masalah tauhid ketinggian ketawa sorangan pakai sembahyang. Hati-hati benar ini. Hati-hati benar. Masalah qadim, ulah qadim itu cuma satu, hanya Allah. Yang lain makhluk, yang qadim daharu berataan, hadis berataan. Madahkan Nur Muhammad qadim, balain lawan guru sekompol. Guru sekompol madahkan Nur Nabi Muhammad itu bukan qadim, tapi hadis daharu. Yang qadim itu cuma satu. Yang bersifat qadim itu cuma satu, hanya Allah. Selain daripada Allah Ta'ala ada qadim. Tapi ada beberapa yang diqadimkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Nur Nabi Muhammad diqadimkan, bukan qadim dengan sendirinya. Surga, neraka diqadimkan. Nah, pokoknya intinya selain Allah Ta'ala semuanya makhluk. Makhluk sifatnya hadis. Baharu, arti baharu berubah. Nur Nabi Muhammad juga lain qadim tapi diqadimkan. Bila ada memadakan Nur Nabi Muhammad qadim, melain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati, bisa sesat. Dia hendak ke rumah sakit Ansari Saleh tapi jalannya ke Samarinda situ, ketemu lah. Jalannya apa Samarinda? Ketemu ada. Sesat di jalan. Dia hendak masuk surga tapi jalannya ada tahu. Ya kan? Masuk mana soalnya? Neraka. Hati-hati belajar. Jamaahnya banyak ya, jangan tertipu dengan banyaknya jamaah. Jangan tertipu, makanya mohon maaf bilanya belain daripada guru sekumpul pada usaha. Guru madahkan Nur Nabi Muhammad kata qadim. Udah. Ada sidin madahkan qadim, bahkan mengaku aku belain lawan guru ya. Udah nyata sudah itu belain. Nah, jadi sekilas hati-hati memilih guru. Kemudian hukuman yang demikian hanya meninggalkan sewaktu sembahyang fardu. Apakah siksaannya jika meninggalkannya beberapa lama? Dan jika dia meninggalkan sembahyang zuhur tidak dibunuh sebelum tenggelam matahari. Jadi satu waktu aja meninggalkan koler, ada mau bertobat dibunuh satu waktu aja, apalagi 20 tahun umpamanya. 20 tahun. Anggaplah balik lelakian 15 tahun. Mulai 15 tahun sampai umur 30 tahun ada tahu sembahyang. Aur begawe aja. Sampai 30 tahun. Berapa sudah? 15 tahun telah masa mukalafnya nih. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah diberikan kesadaran oleh Allah Ta'ala mau ke pengajian, mau berdengar yang baik, ya kan? Mau sembahyang. Nah, satu waktu aja kalau sembahyang itu sudah hukumannya dibunuh. Bahkan kata di dalam riwayat, satu waktu kita meninggalkan sembahyang kada diqodhonya, maka sama dengan 500 tahun dalam api neraka. Satu waktu. Sehari ada 5 waktu, ke 5 waktunya kadang mengerjakan 500 kali 5 2500 tahun. Satu hari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, 1000 hari sama di dunia. Jadi oleh karena itu sembahyang jangan ditinggalkan. Makanya kayak apapun sibuknya kita, kayak apapun uyuhnya kita, sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Anggaplah ibadah yang lain kawa ditinggalkan. Kenapa awak uyuh benar sudah, tapi yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Luar biasa. Bahkan 5 waktu inilah yang langsung Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah. Kalau puasa melalui malaikat Jibril, ya kan? Kalau bahaji melalui malaikat Jibril. Kalau zakat melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sembahyang, perintah sembahyang langsung Isra Mi'raj, Nabi diperintah oleh Allah. Langsung istilah bahasa supaya nyaman dicerna itu berhadapan. Mustahil kalau berhadapan kan berarti bertempat ya kalau. Nah, supaya kau memaham. Kalau ibadah yang lain Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah sembahyang langsung Isra Mi'raj. Nabi bertamuan berhadapan dengan Allah. Istilah supaya nyaman dianut. Kalau berhadapan kan mustahil bertempatnya Allah. Mustahil Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil wajib.
laisa kamitslihi syai'un. Banyak sudah. Nah, apakah siksaannya jika meninggalkannya beberapa lama? Sewaktu aja kayak itu, apalagi beberapa lama. Dan jika dia meninggalkan sembahyang zuhur tidak dibunuh sebelum tenggelam matahari. Jadi sembahyang zuhur itu sampai maghrib dulu, ya kan? Ini bertobat kada. Kemudian mengkodok kada. Makanya dosa itu kada langsung, ya kan? Diberi Allah Ta'ala tempo kesempatan 6 jam. Kan zuhur setengah 1 lah sampai maghrib 6 jam kan. Jadi dari 6 jam itu ada kada yang bertobat? Ada kada yang mengkodok? Bilanya ada, maka ada ditulis dosa. Baikannya Allah Ta'ala. Peringatan apa? Peringatan ya, beda. Peringatan. Hukum jinayat, hudud dan hukum jihad nanti dilakukan oleh raja atau imam yang memakai hukum Islam di negeri Islam. Seperti telah kita ketahui apa yang tersebut dalam risalah ini, bagaimana undang-undang Tuhan, aturan Allah, hukuman berzina, mencuri, membunuh orang. Jika berlaku menurut semestinya, tidak mudah orang berbuat kejahatan seperti tersebut. Jadi disini andai kata hukum Allah Ta'ala, peradilan Allah Ta'ala dilakukan di negeri itu, maka orang yang hendak berzina, orang yang hendak membunuh orang lain itu berpikir 2 kali. Kenapa? Bilanya membunuh orang, pacangan nyawa hilang juga. Bila berzina, pacangan dicambuk. Bila berzina yang sudah kawin, pacangan dirajam. Luar biasa. Jadi andai kata peraturan Allah Ta'ala ini diberlakukan, maka orang yang hendak melakukan maksiat berpikir 2 kali. Biar segini. Tidak mudah orang berbuat kejahatan seperti tersebut. Kalau mau membunuh, tanyailah lebih dahulu diri, inginkah juga mati dibunuh? Karena tiap-tiap membunuh itu dibunuh pula. Tentulah dia berpikir 12 kali di sini sebelum berbuatnya. Pengarang kitab jadi memandangkan 12 kali berpikir. Di pengarang kitab ini sidin orang alabiu. Biar anak amuntai dan alabiu taraklah. Kapan lah? Satu tujuan. Pokoknya daerah Amuntai, Banua Lima kan? Termasuk Banua Lima. Yang di 7 kilo dari Amuntai Elam Alabiu. Namanya Alabiu lain Alabiu lain. Hukuman yang disyariatkan Tuhan ialah hukuman yang seadil-adilnya. Hukum Allah Ta'ala pasti adil. Allah Ta'ala bersifat adil. Orang Islam dilarang beranggapan bahwa undang-undang Tuhan itu kejam. Jangan disini dilarang. Ada boleh orang Islam. Hukum Allah Ta'ala itu kejam. Bila membunuh dibunuh. Bukannya kejam, tapi memberi pelajaran. Bilanya membunuh, jangan diri dibunuh juga. Jadi sini berpikir 12 kali dulu. Enggak membunuh. Tetapi bagi orang yang mau berbuat curang, mudah saja dia berkata bahwa undang-undang Islam itu sangat kejam. Ini bagi orang yang kurang paham masalah agama Islam. Memandangkan hukuman Islam itu kejam pada di luar dari peri kemanusiaan Presiden. Dari kemanusiaan. Andai kata diberlakukan orang, insya Allah. Makanya di Makkah Madinah tuh terdengarlah orang pembunuhan. Ada, tapi jarang. Kita di Banjar hari-hari kita jawab. Karena dia telah banyak menanggungi dosa-dosa besar yang bersangkutan dengan hak Tuhan dan manusia. Adapun hukumannya, kita mengetahui tentang hukum-hukum tersebut, dan hukum jihad nanti adalah fardu kifayah.
Jadi sekampung itu seikung aja yang tahu, cukup aja, yang lain gugur dosanya. Bila kada tahu sama sekali, ya kan, berdosaan sekampungan. Lepas kewajiban kepada lainnya apabila ada salah seorang yang mengetahuinya dalam satu wilayah. Wilayah Kalimantan Selatan ada yang seikung tahu masalah hukum agama Allah Ta'ala, maka sekalselan gugur dah kewajiban. Tapi bila sekalsel ada yang tahunya, sekalsel berdosa. Kan wilayah. Babul jihad, wallahu a'lam bis-shawab. Begini kan kitabnya hendak habis dan ulun ada saran lah. Kita ini hendak ziarah ke makam Sidin bila pian hendak umat. Jadi kan ziarahnya itu kadahnya ke Wadah Sidin, tapi tujuan utamanya ke Wadah Sidin karena kita belajar kitab Sidin. Kitab Sidin ini cetakan pertama itu tahun 1953 lahirlah teman-teman. 53 terakhir lah, belum lahir. Cetakan pertama yang berapa? Nabi tahun lahir juga sekalinya. Dia lebih kok. Nah, cetakan pertama dia lebih. Cetakan kedua kitab ini 1982. Belum juga. Bukan pian sudah lahir. Ya kan? Cetakan kedua. Cetakan ketiga 1984. Belum lahir juga penempatnya. Nabi sudah lahir orang. Jadi kayak apa menurut saran turun? Tuntung kitab ini pemanya ada waktu ziarahan kita. Ya kan? Nah, itu terserah pian. Standby-nya di sini kan. Nah di Alabiu, cuma orang kada tahu, sama sekali kada tahu. Cuma orang Alabiu itu bilanya bertakun aja kita. Kan ada apa? Satu jasad dua kubur dia muntai kan? Asalnya dia muntai. Satu jasad dua kubur, banyak yang muntai itu ya. Kemudian Guru Ridwan, ada Guru Ridwan apa? Lok Bangkai. Belum dia pernah sini juga durian Kalampayan. Jadi umpamanya bilanya kita hendak sampainya di sini berapa itu umpamanya pakai mobil aja kan? Alif kan umpamanya yang 18 kah 17 kah yang long itu nah pulang berapa soal umpamanya. Jadi mulai Banjar umpamanya Basirih, kalau ulun membawa biasanya Basirih itu kada ketinggalan. Jadi Mbah Basirih langsung kita ke Jalan Margasari, ada Kabul langsung Amuntai. Jadi kulikannya karena jalan Ayan nih, ke Kalampayan, ya kan? Tinggi terserah aja pokoknya kayak situ kan. Ya pokoknya urut 3 yang jangan ditinggalkan. Basirih, Kalampayan, lawan Sakumpul itu jangan ditinggalkan. Ujian guru, ujian habib. Bila pian hendak ziarah ke seluruh wali di Kalimantan Selatan, kata kawah ketika seluruhnya 3 ikung barang perwakilan siapa? Basirih, Kalampayan, lawan Sakumpul. Itu sudah mewakili baratahan. Makanya ulun bilangnya bahwa 3 itu kada ketinggalan. Makanya Basirih, kemudian siapa-siapa lagi ujungnya kita Kalampayan lawan Sakumpul. Nah bilanya pian hendak ayo pian ngomong itu loh kan bahas sebuah elit long aja bunyinya lah. Harinya umpamanya hari apa supaya kada terdamping. Wallahu a'lam kemudian kita masih umur sehatkan badan, dibebaskan rezeki yang halal, diberikan segala hajat kita dan mudah akhirat husnul khatimah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah kulli niyyatin shalihah la hadratin nabi wa alin nabi al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbil falaq wa syarri wa syarri la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar.
Lillahilhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi 'alamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyuhu as-samawati wal ardha wa la yu'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yuslimu fi ridhaka wa la tuhdina wa la yuslimu taj'alna mimman khalafa amraka wa sa'ala. Subhanallah, ni'mal wakil, ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka an taqabbala minna wa 'amilna wa qara'na wa fa'alna fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan minna ila ruhi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. Salawatullah salamuhu alaihi wa alihi majma'in wa ala alihi kulli wa sahabihi wa khalaqahu tabi'in wa tabi'in ya Allah ya Rabbati khulafai Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila Allah ya Rabbati umatil mujahidin wa ila Allah min ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin wa al-mufassirin was-sadat was-sabiyatin mu'minin wa ilayka najmi'in ila Allah ya Rabbana shahadatul batin wa ala alihi jami'i masyayikhina mu'allimina wa ala wa alimina wa ala alihi min habib min awla jami'i salihin sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah SAW Qadir al-Jilani Rasulullah SAW Muhammad bin Abdul Karim wa Abdul Hasan As-Saman Al-Madani Rasulullah SAW Maulana Muhammad Al-Ashram bin Abdul Al-Quran Al-Bandari Muhammad Ashwar Al-Bandari Al-Habib bin Abbas Al-Hashim Al-Habib Al-Qadis Al-Hamsan Rasulullah Rasulullah Ma'ali bin Rasul Muhammad Zul-Madin bin Rasul Al-Marakabura Susan ila Allah Tuhan Guru Haji Muhammad Syariani bin Abdul Bagir Susan ila Guru Haji Muhammad Syariani bin Abdul Bagir Susan ila almarhumah Hajjah Halimah binti Haji Muhammad Naun, almarhum Haji Boni bin Busra, almarhum Hilmi bin Busra, almarhum Khairi Rahman bin Haji Boni, almarhum Busra bin Haji Nafis, almarhum Abdul Hamid Effendi bin Abdul Ais Effendi, almarhumah Dayah binti Buliah, almarhumah Galuh binti Kamal, almarhum Haji Rashidi bin Himami, Mausulin Ma'furahim wa liwalidina wa masyayikina masyayikina Muhammadina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim ya jannatan ma'wahum wa waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum mafratan min aqbarin nura wa man kana muhsina fazidhu ihsani man kana muhsina fatajawaz an sayyi'atihi wa man sidra rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan syafa'atan sallallahu alaihi wa ala Allahumma taqabbal hasanatihim wa fir sayyi'atihim wa adkhilna wa ibadana min ghairi hisab Allahumma arhamna wa sirna min ashabil qubur Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Bulan